सर प्रारंभ करें, वल्लभ सर आ गए। हाँ जी, कर दो। नमो जनार्दन। आज इस मीटिंग में उपस्थित समस्त समादरणीय पार्टिसिपेंट्स को मेरा सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम सभी यहाँ जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि सभी यहाँ आनापान की साधना और स्वाध्याय डायरी को समझने, उस पर चिंतन करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हमारे गुरुजनों को वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मंगल शुभारंभ और संचालन हेतु मैं गुरु परमादरणीय से जितेंद्र सर जी को आमंत्रित करता हूँ। सर आप आए और आज के इस कार्यक्रम का मंगल शुभारंभ करें। प्रणाम सर। प्रणाम हरेंद्र भाई। सत्य विज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्यक दर्शन अध्ययन शिविर के इस कार्यक्रम में, जैसा कि हमने जाहिर किया था कि हम स्वाध्याय डायरी एवं साधना की बात करने के लिए सप्ताह में एक बार मिलेंगे और हमारे जो अनुभव हैं, हमारे साधना में आए हुए प्रगति की बात करेंगे और विघ्नों की भी बात करेंगे, या हम हमारे साधना में जो कोई भी बाधाएं आती है उसकी चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि स्वाध्याय डायरी ये सम्यक दर्शन अध्ययन शिविर का एक विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसके द्वारा हम अपने आप को, स्वयं को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं। शनि शनि हम अपने आप को जब देखने लगते हैं, अपने मन को देखते हैं, मन का निरीक्षण करते हैं, अपने मन में आए हुए विचारों का और पूर्व संस्कारित बातों को हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पर किसी और का कोई प्रभाव नहीं है। हमने स्वयं अपने आप बहुत सारी बातें अंदर मन में भरी हुई है और उसी को शुद्ध करते जाएंगे तो हमारे लिए आनंद, प्रसन्नता, सुख और शांति का अनुभव सहज बन जाएगा। और दूसरी बात, हम जब आनापान करते हैं, अपने सांस को देखते हैं, आते हुए जाते हुए सरल, सहज और कोई भी प्रकार के उस पर प्रभाव डाले बिना हम जब अपने आप श्वास को देखते हैं तो वर्तमान में रहने की, वर्तमान में हमारे अपने सत्य को जानने की एक अवस्था निर्मित होती है। हालांकि ये सब बात साधना से ही सिद्ध होती है और इस साधना का इस कार्यक्रम विशिष्ट कार्यक्रम इसलिए है कि इसमें स्वयं को साधना के क्षेत्र में आगे ले जाना है। आज तक हमारी जो प्रक्रिया होती थी वो सुन करके, शास्त्र को सुन करके या हम अपने पूर्व संस्कार के आधार पर देने की कोशिश करते थे। उन सबको छोड़कर एक नई पद्धति, एक नया आयाम लेकर के हम आपके सामने बात कर रहे हैं। सत्य विज्ञान फाउंडेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य सत्य को विज्ञान के द्वारा, विशिष्ट ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा पाने की कोशिश, और इसके लिए हमने वैचारिक स्तर पर सम्यक दर्शन इस विषय को चुना है। कई हमारे
इस आयोजन में जुड़े हुए हैं, उन्होंने सुना भी है और उसके आधार पर उनको ये भी पता चला होगा कि सत्य का, सम्यक दर्शन का जीवन में कितना महत्व है। आज हम अपने अनुभवों की बात करेंगे, साधना की बात करेंगे, साधना के कुछ साधना की कुछ बात करके अभ्यास भी करेंगे। तो ये करने के लिए आज हमारे साथ सत्य विज्ञान फाउंडेशन के सह संस्थापक डॉक्टर वल्लभ भाई भंसाली भी जुड़े हुए हैं। एक बहुत लंबी अवधि से साधना कर रहे हैं। साधना के कई मुकाम पर उन्होंने कई चीजों को जाना है, परखा है और अपने जीवन में उसका अनुभव किया है। विघ्न आए, बाधाएं आई और कई बार साधना में कई प्रश्न भी उठे होंगे। उन सबको पार करते हुए एक मुकाम पर पहुंचे हैं। उनके अनुभव का लाभ हमें मिल रहा है। साथ ही साथ विचार, तात्विक विचार भी करते रहते हैं और तत्वचिंतक होने के कारण कई नई नई उर्मियां, नई नई बातें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर श्री वल्लभ भाई भंसाली को आमंत्रित करूंगा। स्वाध्याय डायरी एवं मानापान के विषय में हम थोड़ी बात करेंगे, साधना भी करेंगे और उसके पश्चात हम चिंतन करेंगे। आज हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबको मैं ये आमंत्रित करूंगा कि आप अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने साधना की बातों को प्रस्तुत कीजिएगा। मार्गदर्शन मिलेगा और आगे आने वाले दिनों में साधना कैसे निरंतर, सातत्यपूर्ण और एक भी दिन छोड़े बिना किस प्रकार के से साधना आगे बढ़ाई जा सकती है, उस विषय में भी यहाँ हम विचार करेंगे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर वल्लभ भाई भंसाली जी को आमंत्रित करता हूँ और अपने अनुभव और हम लोगों की चर्चा का प्रारंभ करते हुए हम उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। श्री वल्लभ भाई। प्रणाम आदरणीय जीतू भाई, हमारे साथी हरेंद्र भाई, तमाम भाइयों और बहनों जो इस यज्ञ में हमारे साथ शामिल हैं। आज आप लोगों की बातें सुननी हैं तो खाली कुछ बातें कहते हुए मैं मेरी बात को जल्दी समाप्त करूंगा। ये देखिए कि कितने लोग ऐसे कोर्स में आने के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं, फिर कितने लोग इसमें जुड़ते हैं और आखिर में जब सबसे व्यवहारिक प्रगति का एक क्षण या मौका आता है कि आप अपनी कठिनाइयां सॉल्व करिए, अपने विचार बताइए, ऐसे समय में और भी थोड़े लोग ये बचते हैं। ये ज्ञान के हर मार्ग में होता है। क्रिया के मार्ग में संख्या बढ़ती है, ज्ञान के मार्ग में संख्या घटती है। ऐसा क्यों होता है? तो किसी भी महापुरुष को ले लें, चाहे बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, राम को, कबीर को, नानक को ले लें, तो हम तीन बातें देखते हैं जो महिमावंत होती है। एक तो वो महापुरुष जो अपनी बड़ी तपस्या, कई जन्मों की तपस्या, कई जन्मों का दान, शील, सदाचार का जीवन इत्यादि इत्यादि पुण्य और शक्तियां इकट्ठे करने के बाद में कोई इस अपने जन्म में पूरे सत्य को देख पाता है, तो वो तो वाकई बड़ी महिमावंत हैं। उनका प्रकृति में बड़ा विशेष स्थान है, चाहे उनको तीर्थंकर कहें, बुद्ध कहें या कोई भी नाम से पुकारें। उनकी महिमा का मंडन करना, गुणगान करना बहुत अच्छी बात है।
तो वो तो होता ही है। दूसरा होता है उन्होंने कहा क्या। उनके कथन के आधार पर शास्त्र रचे जाते हैं। कुछ लोग उनके कथन को डायरेक्टली जानते हैं, उसी से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वो भी बड़ी महिमा की बात है। तीसरी महिमा की बात होती है कि ऐसे महापुरुष ने क्या कहा उसके अनुसार हम चलें। आप जानते हैं कि हमारा मंगल, हमारा कल्याण, हमारी प्रगति, हम जो सुख शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, जो लोग मुक्ति चाहते हैं, वो कैसे मिलेगी। पहला काम महिमा का है, क्या उससे मिलेगी। दूसरा काम महिमा है कि उस शास्त्र को हमने याद कर लिए, कितने पॉइंट किस चीज के हैं, कितने प्रकार हैं, वो सब हमने नई डायरी में लिख दिए और सब गोख लिया, रटन कर लिया उसका, उससे मिलेंगे। या उसके अनुसार हम जीवन जीने लगेंगे। बड़ी बात तो यही है कि जब जीवन जीने का समय आता है तो बहुत कम लोग उस मार्ग पर वाकई आगे बढ़ते हैं। उसमें कठिनाइयां आती है। कठिनाइयां इसलिए आती है कि हमने जो पहले दो महिमा की बातें हैं उसको अपने सिर से उतारा नहीं। जब तक उस मार्ग को मेरा मार्ग है, मेरा विवेक जागृत है, मैं जागृत हूं, मुझे इस मार्ग पर चलना है, इस पे जब कठिनाई आती है तभी मैं उसको सम्यक रूप से जानता हूं। जब उस कठिनाई से मैं ऊपर आता हूं तभी मेरे अंदर की शक्ति को मैं सम्यक रूप से जानता हूं। बस इतनी सी बात है। ये दोनों बातें तब तक नहीं होगी जब तक हम इस तीसरे चरण को, कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है हमको, उसकी महिमा पर जब तक नहीं आते। कि वो दो महिमा अपनी जगह अच्छी है, उसके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे, खूब कृतज्ञ रहेंगे, लेकिन करना तो हमें ये है। क्योंकि हमने एक शिविर के अंदर ऐसा प्रसंग आया था तो ये बात बहुत अच्छे से समझी थी कि आप न जैन हो, न बौद्ध हो, न ईसाई हो, न मुसलमान हो, न हिंदू हो, न सनातनी हो। आप कौन हो? जिस क्षण आपके चित्त ने जिस चीज को धारण कर रखा है, जब वासना में हो, क्रोध में हो, लालच में हो, अहंकार में हो, वही आपका धर्म है, वही आपकी गति बनाएगा। तो ये आपकी गति बनाना, प्रगति करना, ये सब इस पे निर्भर करता है कि इस मार्ग पर चलें। इस मार्ग पर चलने में आपके लिए बहुत एक सहायक हो सके ऐसी एक डायरी की कल्पना की गई। जीतू भाई से चर्चा की गई। हम लगातार उसका चर्चा करते हैं, उसका परिमार्जन करते हैं, उसको सुधारते हैं, मांझते हैं आपके सामने लाने के लिए। तो आप समझिए कि इसमें कितना ज्ञान का, अनुभव का दोहन करके ये बनाई गई है। और ऐसी चीज भी सुलभ होती है, अपने को मिलती है, उसके लिए हम कोर्स लगाते हैं। ऐसे डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए भी कोर्स लगाते हैं। तो बहुत किस्मत वाले हैं जो जुड़ते हैं ऐसे मार्ग से, ऐसे सेशन में। उनको मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन देता हूं। ये मान लीजिए कि बहुत पुण्य से, बहुत पुरुषार्थ करने पे हमको इस वाकई चलने में रस आता है। चलने की कठिनाइयों को सामना करने का हमारे में एक धीरज आता है, हमारे में एक साहस आता है। क्योंकि यही कठिन है, बाकी तो आसान है। बाकी तो भगवान कहते हैं, महावीर कहते हैं कि भाई इस मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना है। ये तलवार की धार तो जो चलता है उसी को मालूम पड़ता है। बाकी जो उनकी महिमा गाता है, उनके शास्त्र पढ़ लेता है, उसमें कहाँ तलवार की धार कोई है। ये खुद का सामना करना, स्वाध्याय करना खुद का, इसी में तलवार की धार आपको समझ में आएगी। आज आप इस तलवार की धार पर जो चलने वाले लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, उनका मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ। और हम हमारी तरफ से प्रयास करेंगे कि आपकी कठिनाइयां हम दूर कर सकें, आपके अनुभव सुने और कैसे हम सब समाज के लिए इस यज्ञ को आगे बढ़ाएं। बस इन्हीं शब्दों से विराम करूंगा। धन्यवाद वल्लभ भाई। अब हम सभी हमारे साथ जुड़े हुए जिज्ञासुओं को अपने विचार, अपने अनुभव बताने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपना हैंड रेज करें, क्रमशः हम आपकी बात सुनेंगे। आपकी इन दिनों में जो अनुभव हुए, साधना करते हुए अनुभव हुए, वल्लभ भाई ने बताया उसके अनुसार आपके साधना में जो कठिनाई आई है उसको सम्यक रूप से जान करके सत्य तक पहुंचने की बात है।
मैं जिज्ञासुओं को आमंत्रित करता हूँ अपना हैंड रेज करके अपनी बात करें और हम उस पर चिंतन करेंगे। सर प्रदीप सर मौजूद है। जय जिनेंद्र। हाँ जी बोलिए। प्रणाम साहब। हाँ जी। तो जिसको शेयर करना है अपना अपना अनुभव, वो हाथ ऊंचा कीजिए। जूम का हाथ आए तो। प्रदीप भाई, मैं फिर से एक बात यहाँ थोड़ी बताना चाहता हूँ कि जब तक हम सहचिंतन करेंगे नहीं, अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो साधना में आगे बढ़ने का जो बल है वो प्राप्त नहीं होगा। हमें अपना चिंतन करते हुए अपनी बातों को प्रस्तुत करना होगा और प्रस्तुत करते हुए उस पर हम लोग जो हमारे साथ वल्लभ भाई हैं और ज्ञान की बात होगी तो उसके मैं भी कुछ मार्गदर्शन दूंगा। तो कोई भी इस विषय में संकोच न रखे। हमारे पास समय की मर्यादा भी है और जितना हम ये कार्य जल्दी प्रारंभ करेंगे तो इससे बहुत ही ये मंथन से ही अमृत निकलेगा। जब तक हम मंथन नहीं करेंगे तो अमृत नहीं प्राप्त हो पाएगा। और जिस तरह से मक्खन को बलौना से हम बलोते हैं तो उससे हमें मक्खन से घी प्राप्त होता है। तो ये हमारी एक मक्खन प्राप्त करने की और उसके बाद घी प्राप्त करने की या अमृत प्राप्त करने की ये प्रक्रिया है। तो हम सब साथ में जुड़े और अपनी बात को प्रस्तुत करें, जल्दी ही अपनी बात को यहाँ रखें। हाँ जी, तो पुष्पा बहन आप आइए पहले। हाँ बोलो बहन। प्रणाम जीतुभाई, प्रणाम वल्लभભાઈ। અભ્યાસ ડાયરીમાં મને 3 પ્રશ્નોનો તકલીફ પડે છે સમજવામાં અને જીવનમાં ઉતારવા માટે। એ મને તમે જરા સમજાવો તો સારું પડશે। પહેલું તો પ્રતિક્ષણ મનની સ્થિતિનું ભાન। તો આખો દિવસ ભાન નથી રહી શકતું કે મનની સ્થિતિ કેવી છે, તો એના માટે મારે શું કરવું। સેકન્ડ વન છે મોટો દ્વેષ, અપરાધ, ઈચ્છાઓનો ભારને દૂર કરવો। મોટો દ્વેષ તો એવો કંઈ આવતો ન હોય કે આપણા જેવા થતા ન હોય તો શું કરવું। ને ત્રીજો પ્રશ્ન છે સેવાભાવ સંવેદનશીલ ક્રિયા। એ ક્રિયા રોજ કોના માટે આપણે કરવાની? ઘરના લોકો માટે કે બહારના લોકો તો રોજ મળતા ન હોય કે આપણે એની સાથે એવી ક્રિયા કરી શકીએ। તો એના માટે જરા વધારે તમે સમજાવો તો સારું પડશે મને। बहुत सरस, बहुत सरस। वल्लभ भाई आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोशिश करते हैं। 3 बातें हैं पुष्पा भाई की। मुझे ख्याल आ गया जीतू भाई। हाँ, ओके ओके। कि पहला है कि प्रतिक्षण मन की स्थिति का भान नहीं रहता। वो तो सहज ही है बहन, नहीं रहेगा। इसे शने शने धीमे धीमे આપણે વધારવું છે। ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે કે નહીં એ જોવાનું છે। જેમ આપને આ ભાન આવવા માંડ્યું કે મને ભાન નથી રહેતું, આ બી એક ભાન છે। એટલે આ ડાયરીની ખાસિયત એમ છે કે જ્યાં સુધી આપ એક સિન્સિયર પ્રયત્ન કરો છો અને આપ પોતાને મીંડું આપો છો, એ મીંડામાં બી માર્ક્સ છે। કારણ કે તેમાં એક સત્ય છે, સ્વાધ્યાય તરફ આપનો પુરુષાર્થ છે। એટલે તેની ચિંતા ન કરવી, પણ રોજે ધીરે ધીરે આ મનમાં સંકલ્પ કરવો કે કંઈ બી કામ કરતા મારા મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે, શું સ્થિતિ છે, કયો કશાય છે, કશાય નથી, એ સ્થિતિ બી મનમાં જો આપણને ધ્યાન આવતો રહે ને, એટલે ધીમે ધીમે શું થાય છે, આ અભ્યાસમાં એની પાછળની ભાવના આપ સમજો કે આપણે જન્મો જન્મથી બહિર્મુખી છીએ। બધું જ ધ્યાન બહારની તરફ હોય છે। કા મનમાં ચંચલતાથી જે વિચારો ઉપર આવી જાય છે તેમાં આપણે યાત્રા કરવા માંડીએ છીએ। એની અંદર આ જુવાવાળી જે શક્તિ છે એ શક્તિનો ભાન નથી આપણને। આ શક્તિ જોઈ રહી છે, આપણે આ શક્તિ પ્રત્યે લક્ષ્ય કરીશું તો થોડીક થોડીક આ શક્તિ જાગવા માંડશે, ખીલવા માંડશે। તેની માટે આ અભ્યાસ છે। બધા બહિર્મુખી છીએ એટલે અંદર શું ચાલી રહ્યું છે ખબર નથી હોતી। આમ વિચાર કરીને સંકલ્પ કરીને આપ કરશો તો ખ્યાલ આવશે કે અરે દિવસમાં 2-4 વાર 5 વાર તો મને મારી મનની સ્થિતિનો ભાન હતો। એ રીતે આપ આગળ વધો। બીજો પ્રશ્ન હતો કે મોટા દ્વેષ, એટલે એવી જરૂરી નથી
કે મોટો દ્વેષ ના હોય પણ મોટો રાગ હોય એ શક્ય છે, કે બીજી કોઈ ભાવના છે તે હોય. ઘણીવાર એવું બને છે કે આપણે કોઈ પ્રસંગમાં હોઈએ છીએ ને આપણે કોઈ સારી વાત કરી હોય, સારું કામ કર્યું હોય, ને હવે આપણા મનમાં ઈચ્છા હોય કે જો લોકો આને રેકગ્નાઇઝ કરે, અને રેકગ્નાઇઝ નથી કરતા તો કેવી રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે તે જ વાત આપણા માઇન્ડ પર એકદમ કંટ્રોલ કરે છે. જો કોઈ સાંભળતો નથી, કોઈ જોતો નથી, કોઈ કહેતો નથી, હું બધાને કહું છું, કોઈ મને નથી કરતો, એક દાખલો છે. તેવી જ રીતે બીજી સ્થિતિ હોય છે, કોઈ દુખાવો આપણને જાગી જાય, કોઈ વાત યાદ આવી જાય, કેવી રીતે આપણા મનને એકદમ ઢાંકી નાખે છે. એ ત્યારે આપણે જોઈએ કે અરે આ મનની સ્થિતિનો ભાન આવવા માંડશે તો ખ્યાલ આવશે કે અરે મારા મનને કઈ વસ્તુએ ઢાંકી રાખી છે. ત્યારે આપણે આમ કરીએ કે અરે ઢાંકી રાખવાથી તો મારી જાગૃતિ સાવ જતી રહેશે, ચાલો ગમે તે રીતે હું આમાંથી નીકળું. એટલે કોઈ બી સ્થિતિ, કોઈ બી કશાય, કોઈ બી વાત જે આપણા મનને ઢાંકી રાખે, જેમાંથી આપણે મનની સ્થિતિનો ભાન ન રહી શકે, તેની માટે આ પ્રાયશ્ચિતનો છે. ત્રીજી વાત સંવેદનશીલ ક્રિયાની વાત છે. ઘરવાળાની જોડે બી સંવેદનશીલ આપણે વધારે બની શકીએ છીએ. આપણને ખ્યાલ આવે કે કોઈ બી વાતની પ્રતિક્રિયા કરતા કે કોઈ બી વાત શરૂ કરતા અમે વધારે સંવેદનશીલ થઈ શકીએ છીએ, જરૂર થઈ શકીએ છીએ. એટલે તેમાં બી આવે છે. એટલે આપ બિલકુલ સહી રસ્તે છો અને આગળ કરતા કરતા આ વાત તો નીકળશે. આ વાત તો છે જ. કોઈ બી માર્ગમાં જઈએ તો માર્ગ બતાવવા વાળો, માર્ગના પ્રેરણાદાતા, એટલે જેને બી તીર્થંકર કે બુદ્ધ કે કૃષ્ણ કે જે બી હોય, એ લોકો તો પરફેક્શન હાંસલ કર્યો છે. એ પરફેક્શન પહેલા દાડે ન આવે. આપણે ચાલતા રહેવું છે, એક એક કદમ એ પ્રયત્ન કરવો છે. આપ કરી રહ્યા છો, આટલા વખતથી જોડાઓ છો, બહુ અભિનંદન. થેન્ક યુ બંનેને. મહેન્દ્રભાઈ આવો સાહેબ. હા બોલો. આદરણીય જીતેન્દ્રભાઈ પ્રણામ. આદરણીય વલ્લભભાઈ પ્રણામ. એક રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે સમય ટૂંકો છે, એટલે આ અભિવાદનને માની લીધું બધાનું, એટલે ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પર આવો તો સારું, સમય બચશે તો. हाजी, जो तीसरा क्रम है, अभी आपने पुष्पा बेन जी को जवाब दिया, मोटा द्वेष, अपराध, इच्छा ना भार ने हटाओ, तो इच्छा का भार तो अभी स्वाध्याय डायरी से कम होता जाता है, लेकिन जो पहले मोटा द्वेष अपराध हो गया है, उसका जो हमको भार जो लगता है, उसको हटाने का आप कोई तरीका बताओ तो आभार। उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि देखो हमारे चित्त के अंदर कैसी गांठ पड़ी हुई है, वो गांठ बार बार हमको चुभती है, दुखाती है, लेकिन अब हमको ये होश आ गया कि ये गांठ तो इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैं जागृत नहीं था, अब मैं जागृत हूं, तो ये तो पुराना दर्द है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसा सोच के भी वो भार आपको, क्योंकि आप उसमें जितना उलझेंगे, वो हिंचके की बात बताई थी ना कि ये हिंचका है, नीचे से एक हिंचका चालू हुआ वो पुराने अपराध का, अब ये वापस हिंचके पे बैठ गए और वापस जोर लगाने लगे, तो हिंचका बढ़ता ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। अब अपने को मालूम पड़ा ये हिंचके पे आगे हम बैठ गए भूल से, अभी हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, अरे भाई तू तो पुराना है, अभी नया हम नहीं करने वाले हैं, तो अपना हिंचका वापस धीरे हो जाएगा, झूला धीरे हो जाएगा, उतर जाएंगे। आप खाली उसको देखोगे कि जितने कषाय हैं ये ऊपर आते हैं, हम उनको देखे, अच्छा मिस्टर कषाय एंट्री मारिए, एंट्री मारिए, एक मारेगा, दो मारेगा, तीन मारेगा, ऐसे देखते जाएंगे, उल्टे पांव चले जाएगा। आभार। यही दर्शन है, यही सत्य का दर्शन करते अपने आप बाकी का काम होता है। और आगे जाके आनापान का भी आप आज समझाने वाले हैं ना? अभ्यास करेंगे, समझना अब तो आपको ही आगे आगे कि जितना अभ्यास करेंगे समझ, आपके कठिनाई होगी तो हम करेंगे। हाँ ओके जी, आभार। ગેલેક્સી M20 બેન, તમારું નામ શું છે બેન? તમારું નામ શું છે બેન? અનમ્યુટ થજો પહેલા. Please unmute yourself. Oh, she is an assistant. Nice.
कहीं बोलो तो खबर पड़े म्यूट छो के नहीं। अपना माइक अनम्यूट कर जो, माइक अनम्यूट नहीं हुआ है। कहीं बोलो, कहीं बोलो। હા છે ને હું अब बस હવે વિપસ્યા અડતા નહીં, હવે અડતા નહીં. તમારું નામ શું છે બેન? રંજનબેન શાહ થેન્ક યુ બેન, બોલો. વિપસ્યા કરીએ છીએ, ધ્યાન કરીએ છીએ, પણ ત્યારે જ્યારે શ્વાસ લઈને છોડીએ છીએ ત્યારે શ્વાસ ક્યારે છૂટી જાય છે એ ખબર જ નથી પડતી અને પછી બીજા વિચારોમાં પડી જાય છે. ઓકે, પ્રશ્ન પૂરો થઈ ગયો આપનો? હા, આ જ અભ્યાસ છે બેન. આજ કરતા 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 આ જાગૃતિ વધી. અરે મારો ભાવ એ જ કરવાનું છે. અને બહુ આમ જ્યારે ખ્યાલ આવે ક્યારે મારો મન તો ક્યાંય જતો રહ્યો હતો, ત્યારે દુઃખી નહીં થવાનું, એને સ્વીકાર કરવાનું કે આ જુઓ મારે આમ મારો ચિત્ત કેવો છે, જો મને અનુભવ થઈ રહ્યો છે. મને લાગે છે કે આ તો વાત કેટલી સહેલી છે, અરે કેટલી અઘરી છે, કારણ કે મારો ચિત્ત પર કંટ્રોલ નથી. એ આપણે જોયું. ફરીથી એક મોઢા પર એક મુસ્કાન લાવ્યા અને ફરી કામ કરવાનું. આ જે છે કે ક્ષમતા ભાવથી જે પોતાની પરિસ્થિતિ છે એને જોવાનું, એને કબૂલ કરવાનું, તેમાં આ ક્ષમતાને અંદરની શક્તિ ખીલવા મળશે. આ અહંકાર છે, અરે મેં નક્કી કર્યું તું મારે 10 મિનિટ જોવાનું છે, થતું નથી, આ અમારો અહંકાર છે. પછી અરે મારી તો કઈ કેપેબિલિટી નથી, મને તો આટલું બી નથી કરી શકતી. પણ દુઃખી નહીં થવાનું, પ્રયત્ન કરવાનો. એ કરતા કરતા આગળ વધી જશે. થેન્ક યુ સર. પછી આવે છે પલક બેન, આવો બેન. પ્રણામ અંકલ, પ્રણામ વલ્લભ અંકલ. મારું એક આપ પુષ્પા આંટીએ જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો એમાં આપે એક પોઈન્ટ કહ્યો કે આમાં મીંડું મૂકવું એ પણ પાપ છે. નહીં નહીં નહીં, મેં પાપ નતું કહ્યું, એ બી પ્રોગ્રેસ છે મેં કહ્યું. અચ્છા, ઓ સોરી, ઓકે. હા, એ સત્ય છે. આપણું સત્ય જાગ્યું ને, પોતાની જાતને આપણે જોઈએ છીએ કે નહીં મને તો મીંડાની લાયક જ છું, એમાં બી તાકાત વધે છે. ઓકે. અચ્છા, એટલે આપણને સમજાય છે કે હજુ કરેક્ટ. આપણે યસ ઓકે. સોરી. અને બીજું આપણે સ્વાધ્યાય ડાયરીમાં પોઈન્ટ છે મૃદુતા. એ મૃદુતા શું છે મને થોડુંક ખબર નહીં પડી. મીઠી બોલી એ મૃદુતા. તેમાં એક તો છે કે કપટવાળી મીઠી બોલી હોય છે, અને એક બીજી હોય છે કે કોઈ બી વસ્તુને એને કેવી રીતે વેસ્ટર્ન કલ્ચરની અંદર થેન્ક યુ અને પ્લીઝ આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચર કરતા બહુ વધારે છે. એમાં એ પોલાઇટનેસ છે, એ આપણા સ્વભાવમાં આવી જાય, ખાલી બોલીમાં નહીં. એ મૃદુતા. ઓકે. અચ્છા, તો એને કેવી રીતે પોઈન્ટ આપવાનું, તો પછી માર્ક્સ આપવાનું? એ જોવાનું કે મારામાં સહેજ રૂપે મૃદુતા જાગી રહી છે, વધી રહી છે કે નથી વધી રહી. એ ખોટી રીતે આપણે વધારીશું તો મનમાં તો ગુસ્સો આવશે ને, પણ ઉપરથી પ્લીઝ કહીશું, પ્લીઝ આમ બોલીશું. એટલે એ જો પોતાની મેલે આ જેટલા બધા છે ને ઉપરના પોઈન્ટ અહંકાર ઓગળવા માટે છે. जैसे जैसे ये अहंकार पिघलेगा ना, कृतज्ञता से पिघलेगा, प्रायश्चित से पिघलेगा, ये देखेंगे अरे मन का भान ही नहीं है, तो हमारी जिसको बोले ना પોતાની જાત ખબર પડવા મળશે. તો પછી આ જે અભિમાનથી બોલીએ છે ને, એ ધીમે ધીમે ઓટોમેટિકલી ના, અરે ભાઈ ધીમેથી બોલો. રાઈટ, સાચી વાત. ઓકે. ગોટ ઇટ. થેન્ક યુ. Okay, અને you're welcome. લાસ્ટ અંકલ છે કે મન સંબંધી ધારેલા નિયમોનું પાલન કરો. તો તેમાં છે કે અમે નિયમ કયા નથી, પણ આપે પોતે નિયમ રાખવાના. કોઈ કહે છે કે મારે આળસ પર વિજય મેળવવા માટે મારે કોઈને સામાયિક કરવી છે, કોઈને ધ્યાન કરવું છે, કોઈને બીજું કંઈ કરવું છે. આ મેં ધાર્યું છે, તો પોતાના વિવેકથી જે મેં પ્રણ ધાર્યો કે નહીં ધાર્યું, પેલા તો વાત એ કે આ મેં પ્રણ ધાર્યું હતું, સરસ. મેં ઓછા પ્રણ ધાર્યા, મને લાગે છે મારે વધારે ધારવા જોઈએ. જો વધારે ધારવા માંડું તો વધારે માર્ક આપું. પછી છે તેનું પાલન કેવી રીતે કર્યું. ઘણા બધા છે કે ન્યૂ યર રિઝોલ્યુશન કરી નાખે છે ઘણા બધા, પણ એનું ફોલો અપ નથી થતું. એટલે બંને ખાના જુદા જુદા છે.
ઓકે ઓકે આ પ્રણ લીધા વગર, નિયમ પાળ્યા વગર, અભિગ્રહ કર્યા વગર તમારો પ્રોગ્રેસ નથી થતો. આ વાત અમે ધીમેથી તેમાં રાખી દીધી છે. આ તમને પોતે સમજાવવું જોઈએ. ઓકે, પણ મેં અભિગ્રહ કદાચ કર્યો હોય કે મારે આ થોડીક આજે શાંતિ માટે કે મારી આત્મા માટે કે થોડો ટાઈમ હું એવરીડે દરરોજ એક સામાયિક કરીશ કે કાવસક કરીશ કે કંઈ પણ કદાચ એ મારાથી ના થઈ શક્યું એ દિવસે કંઈ, તો પછી કે કરવું જ પડે કે તમે વિચાર કરો, કોઈ કહેવા વાળો નથી, કોઈ રજીસ્ટર નથી દુનિયામાં, અંદર જ રજીસ્ટર છે. એટલે અમે બંને વાત લખી છે કે તમે જેમ કીધું બેન તેમ જ થાય છે કે નિયમ ઘણા લઈ લઈએ છીએ, પાલન નથી થતું. તો આ કમ્પલસરી કોણ કરવાનો? તમે નથી કર્યું તો उसका पालन करने में 0, धारण करने में 10, पालन करने में 0. किसकी वैल्यू है? पालन नहीं किया तो ठीक है, 0 है. उसको एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट डे उसको चेंज करो. हाँ हाँ ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर इलेश शाह आओ बेन के भाई बेन ना भाई इलेश. પ્રણામ શ્રી વલ્લભભાઈ. આપે જે આનાપાનની ક્રિયા બતાવી એ આપણે રોજ ડેઈલી કરીએ છીએ તો 5-10 મિનિટ એ ક્રિયા દરમિયાન મન શાંત રહે છે, પરંતુ એનું આપણે આખા દિવસ દરમિયાન ડેઈલી રૂટીનમાં કઈ રીતે એપ્લિકેશન કરવું? કારણ કે ઘણીવાર જીવનમાં શું છે કે રાગ દ્વેષના પ્રસંગો તો ઊભા થતા જ રહે છે, તો એમાં આપણે શાંતિ કે ક્ષમતા આ ક્રિયાથી કઈ રીતે જાળવવી? અને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે સાહેબ, આપણે જે આનાપાન ક્રિયા છે એ અને કાયોત્સર્ગ ધ્યાન, એ બેમાં ડિફરન્સ શું છે? એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે, આનાપાન ક્રિયા એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે? મારા આ બે ક્વેશ્ચન છે. એટલે બીજો પ્રશ્ન જીતુભાઈને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ. પહેલા પ્રશ્ન ની વાત કરીએ કે આનાપાનમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે જે બહિર્મુખ ચિત્ત છે, બહાર જોવા વાળો ચિત્ત છે, તેને આપણે પોતાના સત્ય પર લગાડી દઈએ છીએ. અને સત્ય શું કે જે કુદરત ચલાવી રહ્યું છે, આપણે શ્વસન ક્રિયાને કુદરત ચલાવે છે તેના પર આપણે ધ્યાન આપીએ છીએ. અને ધ્યાન આપીને ત્રીજું કામ શું કરીએ છીએ કે સમતા રાખીએ છીએ કે શ્વાસ જેવો બી છે ખાલી તેનું દર્શન કરીએ છીએ આપણે. એટલે જે મુક્તિનો માર્ગ છે તે જ્ઞાતા અને દ્રષ્ટા બનવાનું છે, તે જ્ઞાતા અને દ્રષ્ટા ભાવમાં જઈએ છીએ. બાકીનો ચમત્કાર ને પરિણામ, જે શાંતિ જે બી આપને લાગે છે એ સ્વતઃ કુદરતનો નિયમ છે, આટલે થાય છે. તો આપણે આ અભ્યાસ કરતા કરતા એક શક્તિ જાગશે, એક ક્ષમતા જાગશે કે ગમે ત્યારે આપ પોતાનું ધ્યાન પોતાના શ્વાસ પર લઈ જશો કે રાગ દ્વેષનો પ્રસંગ ચાલે છે અને આપણે આપણને ખ્યાલ આવ્યો, અરે આપણે તો વહી રહ્યા છીએ આની અંદર, તો ચાલો ને શ્વાસ જોઈએ. 2 શ્વાસ, 3 શ્વાસ, 4 શ્વાસ જોતા જોતા એ પ્રવાહનો વેગ ઓછો થઈ જશે. આ અભ્યાસ કરવાથી દિવસમાં થશે. અને આપ જે લોકોએ બહુ સિરિયસ આનો અભ્યાસ કર્યો છે અને અનુભવ કર્યો છે કે આમાં કેટલો ફાયદો છે, અને ફાયદો શું છે? કુદરતનો નિયમ છે એટલે ફાયદો છે. આ કોઈ વલ્લભભાઈની વાત નથી કે બુદ્ધની નથી કે મહાવીરની નથી. કુદરતનો નિયમ આવો છે કે અંતર્મુખી થઈને સત્યને જોવા મળીએ તેમાંથી સુખ નીકળે છે. એ જ સમ્યક દર્શન છે. આનો અભ્યાસ આપ દિવસમાં ગમે ત્યારે કરી શકો છો. કે આપણે એકલા બેઠા છો તો આપ 2 મિનિટ 5 મિનિટ પોતાના શ્વાસનો અભ્યાસ કરો. ઘણી વાર કોઈ પ્રસંગમાં છીએ, આપણે એ પ્રસંગમાંથી હટી જઈએ, બાથરૂમમાં જતા રહ્યા, ખૂણામાં જતા રહ્યા, બહાર જતા રહ્યા, ચાલતા ચાલતા કરી લઈએ કે આ મન પર મારો કંટ્રોલ નથી, હવે આ મનને હું આની અંદર લગાડી દઈશ તો સત્ય મારામાં જાગવા મળશે, ક્ષમતા જાગવા મળશે. આ રીતે કરતા કરતા આપને લાભ થશે. બહુ સરસ, આભાર સર. ત્યાં છે પ્રવીણભાઈ મહેતા. પ્રવીણભાઈ આવો. હેલો, અવાજ સંભળાય છે સાહેબ? હા બોલો 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 બોલો. પ્રણામ વલ્લભભાઈ અને પ્રણામ જીતુભાઈ. મને એક જ પ્રશ્ન નડે છે કે હું જાણું છું ક્રોધ કરવો કસાય છે, પણ નાની વાતમાં 1 મિનિટ માટે ક્રોધ આવી જાય પછી તરત પાછો કંટ્રોલ કરે, અરે મેં ક્રોધ કરી દીધો છે, એવું તરત થાય છે, ફેસ થાય છે. પણ 1 મિનિટ જે થઈ જાય છે ક્રોધ, એને કેમ રોકવો એ ખબર નથી પડતી મને. એ છે કે
પ્રોગ્રેસ થયો ને કે પેલા તો કરતા હતા તો એ ખબર નહોતી પડતી અને તેની અંદર જ રહ્યા કરતા હતા. બરાબર. એમાંથી ધીમે ધીમે હવે કરતા જ હોશ જાગે છે, અરે આ ખોટું કર્યું, મારે નથી કરવું. આ પ્રોગ્રેસ કરતા કરતા જેમ છે કૃષ્ણ પક્ષમાંથી શુક્લ પક્ષમાં ચંદ્રમાં જતો રહે છે, ધીમે ધીમે ચાંદણું વધતું જાય છે. આ કરતા કરતા બાકીના બધા અભ્યાસ બી છે, આ બધા અભ્યાસ એકબીજાના પૂરક છે. આપ કરતા જશો. હવે આ કશાય કેટલો ઘેરો છે એ તો આપને ખબર નથી, કેટલા જન્મોનો છે એ ખબર નથી. ક્રોધ છે અહંકારથી જોડાયેલો છે, આટલે આ મૃદુતા છે, સંવેદનશીલતા છે, એ વાતો બી આની અંદર અમે વણેલી છે. એટલે આ બધું જ કરતા કરતા ધીરજપૂર્વક આ માર્ગે ચાલતા રહેવા, દુઃખી થવાનું નહીં. આ મને ક્રોધ આવી ગયો, અરે મારે નહોતો કરવો, આગળ હું સાવધ રહીશ, ધ્યાન રાખીશ. દુઃખી થતા જ અહંકાર વધશે, કશાય વધશે, બીજા કશાય જાગી જશે. અને કબૂલાત જે છે તેને કબૂલાત એ સમ્યક દર્શન છે. જેમ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ કબૂલ કરે છે, અરે હું તો ભૂલી ગયો હતો, હું ખોટે માર્ગે ચડી ગયો હતો, બસ તેટલામાં તો અંદરથી ચાંદણો નીકળવા માંડે છે. આપ જે કરો છો ને ધીમે ધીમે આ વધતો જશે પ્રકાશ, અને પછી જયારે એને ઠોકર લાગવાની હશે એક લાગી જશે, એને કબૂલ કરતા. બાકીના જે બધા અભ્યાસ છે ને તેના પર બી ધ્યાન આપો. રમણભાઈ, મેં તમને મ્યુટ કરેલા, અનમ્યુટ કરીને બોલજો કે કઈ નોઈઝ આવતું હતું એટલે બોલવું હોય તો અનમ્યુટ કરજો. આભાર, ઘણો જ આભાર. મને બહુ ક્લેરિટી મળી ગઈ છે વલ્લભભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ સરસ. તો હવે આવે છે હર્ષિદાબેન શાહ. હર્ષિદાબેન આવો બેન. Mahendrabhai is letting us know his presence. હર્ષિદાબેન બોલો બેન. વલ્લભભાઈ, જીતુભાઈ. હા બોલો. અવાજ નથી આવતો. સંભળાય છે, બરોબર છે. હર્ષિદાબેન બોલો. પ્રણામ વલ્લભભાઈ, જીતુભાઈ. હાજી. આપણે પ્રભાવમાં વધતી નમ્રતા એ કેવી રીતે આપણે જોવાની? એ આપણને પોતે લાગે કે મારા મનમાં હવે કોઈ નાનો છે તો તેના પર હું મોટો છું કે મોટી છું એવું લાગે છે કે હવે નથી લાગતું. એ નમ્રતા પોતાના મનમાં આવે છે કે કોઈ આપણે નાના માણસને ધ્યાન નહોતા આપતા, કે મોટા માણસ પ્રત્યે બી આપણા મનમાં સન્માન નહોતું જાગતું. એક મનમાં એક અકડ હોય છે, હું શું કરવા. એ પોતાની મેળે, અરે ભાઈ બધા પુણ્ય અને પાપથી ના જીવ છે, કોનું ક્યારે શું થશે ખબર નહીં. આપણા બધા પ્રત્યે પ્રેમ જાગવા માંડે. એ નમ્રતા પોતે ખબર પડશે કે જે વ્યક્તિમાં નમ્રતા જાગે છે એને સુખ જાગે છે, શાંતિ લાગે છે. આ વાત તમને ખબર નથી પડતી. એ નમ્રતા આપનો ખ્યાલ આવવો જોઈએ. નથી આવતો તો કઈ વાંધો નહીં, ધીમે ધીમે બીજું બધું કામ કરતા જશો આપ તો પોતાની મેળે ખબર પડશે. આમ કે પેલા કેવી રીતે મારી ભાષા કેવી રીતે, ત્યાં મૃદુતા છે, મૃદુતાનો બીજો ભાઈ નમ્રતા મેં લખી છે કે આ સ્વભાવમાં નમ્રતા આપને દેખાવા મળશે, અંદર છે હળવું લાગવા મળશે. કે પોતાનો આર્ગ્યુમેન્ટ છે આપણે પકડી રાખતા હતા, પેલા હવે નથી રાખતા. ઠીક છે ભાઈ, એની વાત આપણે જવા દે ને, આપણે ક્યાં એના માથા પર મૂકવું છે. આવી રીતે થવા મળશે. કોઈ નથી સાંભળતો તો આપણે ઠીક છે, કઈ નથી સાંભળતો જવા દે. એ રીતે ઘણી રીતે આપને ખબર પડશે કે આ જો પેલા ખાલી અહંકારના લીધે અમે આમાં પડતા હતા, હવે આપણે નથી પડતા, આપણને કઈ નથી લાગતું. ઠીક છે, એ નમ્રતા વધી ગઈ. ખ્યાલ આવે છે આપને? થેન્ક યુ. હાજી. આ ખુલાસો ના થયો તો જરૂર પૂછજો. પૂછ્યું તો પણ થોડું ભાઈ પૂછ્યું એટલે ખ્યાલ આવી. ઓકે, હાજી, થેન્ક યુ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન દેખાતા નથી તો આવે છે આમાં. જીગરભાઈ શાહ આવો. તમારો અવાજ સંભળાતો નથી સાહેબ. જીગરભાઈ અવાજ નથી આવતો ભાઈ. તમે મ્યુટ છો પાછા. તમારું માઇક્રોફોન કઈ ચાલતું નથી લાગતું.
એમના માઇક્રોફોનમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે, અવાજ એમનો આવતો નથી. રાઈટ, અવાજ આવ્યો? હવે આવે છે, હવે આવે છે, બોલો. હા સર, સૌથી પહેલા હું જીતુભાઈ સાહેબ અને વલ્લભભાઈ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને ખાસ એ મારે કહેવાનો હતો, આભાર એટલા માટે વ્યક્ત કરું છું કે છેલ્લા અઠવાડિયાથી મેં સહેજ પણ ક્રોધ કર્યો નથી. પહેલા મને ક્રોધ આવી જતો હતો, પણ આ સમ્યક દર્શનનો આખો કોર્સ કર્યો ને, તો એના કારણે મારા ઘરમાં બી બધા બહુ સરપ્રાઈઝ છે, કે બહુ આનંદિત છે કે ભાઈ તે આખા અઠવાડિયા દરમિયાન એકવાર બી ક્રોધ કર્યો નથી કે. અને સર, હું આનાપાન કરું છું આપની સલાહ મુજબ, અને મને એ મારું ચિત્ત પણ થોડું ભ્રમી જાય છે, પણ મને જોડે જોડે સોહમ હું મનમાં યાદ કરું છું ને, તો એનાથી કોન્સન્ટ્રેશન મારું વધે છે. એટલે રંજનબેન જે પૂછતા હતા ને, તો એનાથી મને એવું લાગે છે કે જો મનમાં સોહમ સોહમ જો વિચારીએ બોલ્યા વગર, તો એનાથી મને થોડું કોન્સન્ટ્રેશન વધતું હોય એવું લાગ્યું મને સર. ભાઈ એવું નહીં કરતા. એવું ના કરું સર. હા, એવું બિલકુલ નહીં કરતા. આ સત્યની સાધના છે, જે સત્ય છે. કારણ કે શું છે કે મને સોહમ પ્રિય છે, એટલે હું સોહમ મને કોઈ બી ગમતી વસ્તુ હોય છે, આપણે પિક્ચર જોતા હોઈએ છીએ, મન કેવી રીતે લાગી જાય છે, કારણ કે પિક્ચર મન ગમતું છે, તો આપણે કેટલાય કલાક જોતા રહીએ છીએ. મિત્રો જોડે વાતો કરવી છે તો કેટલાય કલાક. એ એકાગ્રતા સત્યની એકાગ્રતા નથી. અમારે એકાગ્રતા કેવી કરવી છે? અમારે સમ્યક એકાગ્રતા, એટલે જે સત્ય છે તેના આધારે કરવી છે. હા, એટલે એ કઠણાઈ સ્ટાર્ટિંગમાં આવે તો આવે, કઠણાઈને આપણે કબૂલ કરતા થયા. ચંદ્ર કૌશિકની જેમ કે મેં ભયંકર અપરાધ કર્યા છે, એ કબૂલ કરે છે. એ કબૂલ કરે છે તો છૂટે છે. એટલે મારો મન ચંચલ છે, એ ચંચલતાને આપણે કબૂલ કરીએ, એને ખાલી સમ્યક રીતે આપણે એને એકાગ્ર કરવાનું છે. હા ભાઈ, એટલે એવું નહીં કરતા. અને તો કોઈ હા, અને પછી શું થશે કે એકાગ્રતાને સત્ય તો જતા રહેશે, ખાલી સોહમ સોહમ રહી જશે. શ્વાસ તો ભૂલાઈ જશે, શ્વાસ તો ખબર બી નહીં પડે, ખાલી સોહમ સોહમ ચાલી રહ્યો છે. ના, બરાબર છે. એટલે એકાગ્રતા જુદી છે, આ સત્યનું દર્શન જુદી છે. આનાપાનમાં સત્યનું દર્શન છે. કારણ કે સર મને છે ને એકવાર જીતુભાઈ સાહેબનું લેક્ચર મેં સાંભળ્યું હતું ને, તો એમાં કીધું હતું કે કૈલાસ સાગર મહારાજ સાહેબ જોડે વાતચીત કરી હતી ને એમને, તો એમને કીધું હતું કે તમે શેનું ધ્યાન કરો છો? તો કે હું સોહમનું ધ્યાન કરું છું. તો મેં એ બી વિચાર કર્યો, એટલે મેં કીધું લાવો ટ્રાય કરીએ આપણે. તો મને થોડું કોન્સન્ટ્રેશન આવ્યું ને, તો મેં કીધું કઈ વાત નહીં. એટલે કોન્સન્ટ્રેશન એક છે, સત્યના આધાર, સત્ય પર કોન્સન્ટ્રેટ કરવું બીજી વસ્તુ છે. હા ભાઈ, ખ્યાલ આવી ગયો ને? હા. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ. અને આ જે વાત છે ને કે આ સાધનાનો રસ્તો બહુ લાંબો છે મારા ભાઈ. એટલે એક અઠવાડિયા આપણને ક્રોધ ના આવ્યો, બહુ સારું. પણ તેમાં આપણે બહુ રાજી ના થઈ જવું, ગમે ત્યારે જાગી જાય છે. ઠીક છે ને? એટલે આ એકદમ ડાયરીને પકડી રાખવાનું, એક એક અભ્યાસ કરતા રહેવાનું. ભાઈ સારું, કે મારો પુણ્ય જાગ્યું કે મારો આ ક્રોધ નથી આવ્યો, આ પુણ્ય જાગ્યું, એ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ રાખીને આગળ વધતા રહેવાનું. હા, બહુ સરસ, બહુ અભિનંદન. થેન્ક યુ સર. અને સર એક બીજું પૂછવું હતું મને, કે તમે કીધું હતું કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ, ધારો કે હું વસગમ સ્તોત્રનું જાપ કરું છું, તો પહેલા હું તરત જ ગણી જતો હતો ને 10 મિનિટમાં મને નોકારવાળી પૂરી થઈ જતી હતી. પણ હવે તમે કીધું એ તો પ્રમાણે હું એને એક એક શબ્દના અર્થને હું મનન કરું છું અને પછી જાપ કરું છું, તો મને વધારે સારું લાગે છે. આઈ ફીલ રિયલી ગુડ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. તેમ જ થાય. આ ઉપરનો છે, એક અર્થ જોડે કરીએ છીએ, એટલે અમારા ચિત્ત તેની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય છે. બહુ સરસ. એટલે ગુડ. થેન્ક્સ. नरेंद्र जी आइए, अनम्यूट कीजिए. प्रणाम सर. सर, पहले मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि जब भी हम आनापान करते हैं, थोड़ा ज्यादा बोलना, मोटा, लाउडर. सर, जब भी हम आनापान करते हैं तो सभी का अनुभव है कि बहुत ही शांति मिलती है. और मैं अपने रेगुलर जो रूटीन है उसमें मैं अनुभव करता हूँ कि जब कोई टेंशन होती है या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो उस चीज़ की टेंशन होती है, तो उस टाइम आनापान ज़्यादा इफेक्ट करता है. जब कोई टेंशन होती है तो हम आनापान करते हैं तो बहुत ही शांति मिलती है, और उसके बाद भी वो उस टेंशन की पावर कम हो जाती है. ये मैंने फील किया, और इसीलिए मैं ज़्यादातर करता हूँ आनापान, इसी कारण से. और दूसरा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप अभी आनापान अभी ज़ूम पे कराते हैं, तो उस समय हमें मालूम पड़ता है कि कैसे आनापान किया जाता है. जब हम एकांत में सुबह या फिर शाम को करते हैं तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा हमें लाभ मिलता है. तो
उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि जो अपनी मन है, मन को सांस पे केंद्रित करना है, नाक के छिद्रों पर केंद्रित करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे माइंड को सांस पे केंद्रित करना आनापान है या फिर हमें ओनली सांस लेना है, उसके बाद में जो भी होता है कुदरत करती है वो आनापान है, मतलब दिमाग लगाना नहीं है वो आनापान है, या फिर सांस पर दिमाग को केंद्रित करना आनापान है? ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो श्वास अपने आप चलता है उसके प्रति सजग होना है हमें, उसकी जानकारी हमें, हमारे अंदर की शक्ति, जो जानने देखने की शक्ति है, उस शक्ति द्वारा उसका भान बनाए रखना, उसका नाम सती, उसकी स्मृति बनाए रखना है। बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना ही करना है कि जो हो रहा है, जिसके प्रति हम बेभान थे, अनजान थे, उसके प्रति अब हम जान रहे हैं। तो जिस तरह हम एक हाथ से दूसरे हाथ को छूते हैं तो उसमें बुद्धि का विषय नहीं है, हमें स्वतः मालूम पड़ता है कि देखो ये हाथ ऐसा है। वैसे ही अंदर की शक्ति श्वास को जानती है, बस खाली जानते रहना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। ये श्वास कैसी आती है, 1 मिनट में 12 आती है, 1 मिनट में 20 आती है, अब फेफड़े में जाती है, ये सब हमारा काम नहीं है। यहाँ इस क्षेत्र में ये जो प्रकृति से हो रहा है, ये ऐसा करते करते जो बड़ा सत्य अपने समझ में आने की बात है कि ये जो श्वास है ये मेरा नहीं है, ये क्यों चल रही है। जिस दिन ऐसा प्रश्न अंदर से क्यों चल रही है तो समझ में आए, ओ ये मेरा आयुष्य कर्म है, ये आयुष्य कर्म का क्षयोपशम आता है, बढ़ता है, जाता है, ऐसे करते करते भव खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी जगह चालू हो जाएगा, चालू ही रहेगा, क्योंकि मैंने तो ये श्वास शुरू क्यों हुई, ये भव क्यों हुआ, वो तो जाना ही नहीं। वो नहीं जाना तो भव चलते ही रहेंगे। भगवान ने कहा है, भगवान हर ज्ञानी ने कहा है कि चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और मुझे लालसा है कि मेरा श्वास चलता रहे। अब मेरी को ये लालसा है कि मेरी श्वास चलती रहे, तो मेरा भव कैसे खत्म होगा। इस श्वास तो भव का प्रतीक है। ये बातें हम बोलते नहीं है, ये स्वतः अपने आप होगा, ये ज्ञान अपने आप स्वतः जागेगा। ये जैसे बाहर का, ये हमारी दृष्टि अंदर गई, सम्यक दर्शन अंदर दृष्टि है। बाहर का ज्ञान जीव अजीव, इतने प्रकार, इतने लोग के, वो सब नहीं है। हमारा ये जो बंधन है, ये किस तरह बंधन होता है, किस तरह मुक्ति होती है, किस तरह संवर से निर्जरा होती है, केवल वही जानना है। तो आनापान इसलिए कराते हैं कि उसमें जो सारे तत्व अलग अलग ज्ञानियों ने, जितने ज्ञानियों ने जो भी शब्दों में तत्व बताए, उस तत्व का डायरेक्ट अनुभव होता है। हमारे अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति तो सारी ज्ञानमयी शक्ति है, उसको शब्दों की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप उसके अंदर जाएगी। तो ना बुद्धि का खेल है, ना कुछ उसको हमें देखने की कोशिश करनी है। ये शक्ति और सत्य, शक्ति और सत्य, जैसे जैसे ये दोनों जुड़ेंगे वैसे स्वतः अपने आप विकास होगा। जो लोग बहुत सीरियस हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये तो क्या है, विपश्यना मार्ग का 1% है। आनापान का अभ्यास केवल उसका प्रारंभिक मार्ग है, ABCD है। जिन्हें आगे बढ़ना है कि वाकई ये श्वास, श्वास के आगे क्या, श्वास के आगे संवेदना है, संवेदना के आगे मन की ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों के आगे ग्रंथियों के कारण हैं, वो कारण के पीछे उनका इतिहास, सब एक 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 करके जिनको जानना है डायरेक्ट, उन्हें विपश्यना भी जाने का सोचना चाहिए। जो लोग को कोई भी कारण से आज तैयारी नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जी सर, मैं समझा इसको कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो सांस पे, क्योंकि कहीं और मन ना जाए हमारा, तो सांस पे केंद्रित करते हैं। लेकिन उसके बाद में यदि उससे भी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो किस तरह से हम अपने माइंड को, क्योंकि कोई ऐसा ब्लैंक एरिया मुझे नहीं लगता कि हमारा मन रुक भी सकता है कहीं, क्योंकि वो चलता ही रहता है। यदि सांस पे नहीं जाएगा तो और कहीं हमारे कोई कठिनाई नहीं, मन चलते जा रहा है, मन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। मन के एक हिस्से को क्या दिक्कत है कि हम अपने अस्तित्व को, इस क्षण जो हमें अनुभव होता है उसी को अपना अस्तित्व मान लेते हैं। जब क्रोध आता है तो अपने क्रोध के अस्तित्व को मान लेते हैं, ज्ञान जागता है तो ज्ञान के अस्तित्व। अरे भाई वो तो बहुत छोटा है। ये अंदर जो अंधकारमय बड़ा चित्त है,
जो हमको न जाने कब किस विचार में ले जाता है, वो बड़ा मन है। तो हमारे को उस मन को प्रकाशित करना है। ये अंदर जो बैठा हुआ मन है, तो बाहर का बुद्धि, वाणी, ये सब धीरे धीरे बंद होंगे। तो ये मन तो इतना भरा हुआ है, वो तो चलते ही रहेगा। हमें उसे रोकने का, उसको जैसे जैसे निर्मलता आएगी, ये मन अपने आप बंध जाएगा। राग द्वेष से समता में रहेंगे तो ये मन की एक्टिविटी का आधार क्या है? अंदर भरे हुए राग द्वेष। उसकी वजह से वो बोल 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 करता है, पुराने राग पुराने द्वेष, उसी में से सब कहानियां बन बन के बाहर आती है और कुछ नहीं होता। जैसे जैसे हमने ये राग द्वेष से बाहर निकलने का काम किया, धीरे धीरे, अरे 100 जन्म लगेंगे, 1000 जन्म लगेंगे, अब करोड़ों जन्म का अंदर से राग द्वेष इकट्ठा किया हुआ है, भय 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 अंदर बोलता रहता है, वो बोलता रहता है। कोई बात नहीं, हमने उसको स्वीकार किया, आगे नया राग द्वेष बदन नहीं करेंगे। धीरे धीरे सब ग्रंथियां खुलती 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 एक दिन साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे बड़ा स्माइल दिखता है। मुझे तो आशा, सेटिस्फेक्शन मिल गया इसलिए। हाँ बहुत अच्छा। आशा बहन आओ बहन। हेलो, हाँ, વલ્લભભાઈ, હમણાં આપણે વાત કરી વિપશ્યના કરતા કરતા આગળ સંવેદના, સંવેદના પછી ગ્રંથિ, એ આખો જે ક્રમ છે એ મને જરા સમજવો હતો, કારણ કે ઘણા વર્ષોથી કરું છું, શિબિર બી કરું છું, પણ આ કન્સેપ્ટ તમે જે હમણાં વાત કરી એ મને બરાબર સમજવો છે, એ મને સાધનામાં ઉપયોગી। શું છે કે આ તો કરતા કરતા હવે તો બી મેં વાત કરી તો થોડા ખુલાસા કરું કે આ જે સંવેદના જાગે છે, નવી નવી સંવેદના જાગે છે ને આપણે, તો સંવેદના કેવી રીતે જાગી? કઈ ગ્રંથિ ખુલી એટલે જાગી। બરાબર। આપણે જ્યારે પેલા ધ્યાન કરતા શરૂ કરીએ છીએ, ધ્યાન કરવાનું, ત્યારે તો શ્વાસ આપણાથી જુદો છે એ ખબર નથી હોતી। આ તો આનાપાન કરતા કરતા અહીંયા બધા જ ભાઈ બહેનોને આમ ખ્યાલ આવ્યો, અરે શ્વાસ જુદો છે, શ્વાસને આપણે જાણી શકીએ છીએ, એટલે જાણવા વાળી શક્તિ જુદી છે ને આ શ્વાસ ચલાવવા વાળી શક્તિ જુદી છે। બરાબર છે, ખ્યાલ આવ્યો ને? પછી શ્વાસના એના ભાગલા પડે કે આ બહાર વાળો શ્વાસ, આ અંદર આવવા વાળો શ્વાસ, એના બી ભાગલા પડ્યા। પછી એ શ્વાસની અંદરની અંદર અનુભૂતિ આપણને વધવા માંડે કે અહીંયા બહાર મને અડતો હતો, હવે અંદર અડે છે, એ શ્વાસના બી કટકા થવા માંડે છે। તેવી જ રીતે આ સંવેદના જાગ્યા, સંવેદના જુદી છે, હું જુદો છું કે હું જુદી છું। એ જ રીતે આ સંવેદના બી જેમ શ્વાસના ભાગલા પડે છે, આ સંવેદનાના બી ભાગલા પડે ત્યારે સમજાય, ઓ જેમ ગાંઠ છે, એક ગાંઠ હોય તો આપણને ખબર ના પડે, પણ તેમાંથી ધીમે ધીમે એનો એક છેડો બહાર આવે, બીજો છેડો બહાર આવે, તેમ એની ગ્રંથિ ખુલતી જાય છે। પછી આ ગ્રંથિ કેવી રીતે બંધાઈ એ ખ્યાલ આવવા માંડે છે કે જો આ મેં ક્ષમતા રાખી તો મને હળવા લાગવા માંડ્યું, આ ક્ષમતા જતી રહી તો ફરે ભારી લાગવા માંડ્યું, આ ગાંઠો હજી બંધાઈ ગઈ, આ ગાંઠોનો ભાર છે, એ રીતે અનુભવ થતો જાય છે। આ શું છે કે શબ્દોનો વિષય નથી, જેમ આપણને આ હળવું લાગે ભારે લાગે, હળવું લાગે ભારે લાગે। હમણાં આપણે હરેન્દ્રભાઈને જોયું, એના મગજમાં એક પ્રશ્ન હતો, એ પ્રશ્નનો નિવારણ થયો એટલે એના માળા પર પોતાની વેળે સ્મિત આવી ગયું। આ અંદર હળવાપણું આપણને આમ અનુભવના આધારે આપતું જ છે। અને ઘણી વાર એવું થાય છે કે હજુ તો શરૂ પણ ન કર્યું હોય અને બેસો અને ખાલી આનાપાન કરતા કરતા એકદમ દુઃખદ સંવેદનાઓ આવે, એટલી બધી દુઃખદ કે હું જોયા જ કરું પછી મારી ધીરજ વાર ન પણ રહે, તો પાછી એક સેકન્ડ મારે પગ ઊંચો નીચો થાય અને આખું શરીર મારું હલ્યું, એટલે આખું જયારે મચકો આખું મરડી રાખે ને આખું શરીર, જેમ નરકની વેદનામાં કેવું મરોડાઈ જાય છે એવું આખું શરીર મારું મરડાઈ જાય અને કમરનો ભાગ ને બધો એટલો બધો ત્રાસ કરીને જીતુભાઈને વાત પણ કરી હતી કે મને સમજ નથી પડતી અને દરરોજ નથી થતું, કોઈ વાર જુદી જ રીતે, કોઈ વાર બપોરે બેઠી હું વિપશ્યના કરવા તો પણ એકદમ એવું થઈ જાય, કોઈ વાર અર્લી મોર્નિંગ કરતી હોઉં તો એકદમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ, સહજ શાંતિ। એટલે આ બધા આપણી ગ્રંથિઓ જ છે ને। બિલકુલ, આ બધા ઉદય આવે છે ને, ઉદય એક જેવો ઉદય નથી આવતો। ખાવા આ છે કે 4 કારણોથી હોય છે કે કર્મ છે, ચિત્તની સ્થિતિ છે, આહાર છે અને ઋતુ છે। આ 4 કારણોથી શરીરની અંદર કઈક થયા કરે છે। એટલે કોઈ બી કારણ કઈ બી હોય, બરાબર, અમારું કામ ક્ષમતામાં રહેવાનું છે।
કે છેવટે આ શરીર મારું નથી, આ શરીર તો બંધાઈ ગયું છે. આ વસ્તુ પટિત સમોપાતથી જેમ જેમ સમજાવવા મળશે કે કેવી રીતે આખો ક્રમ છે, સંસારનો ક્રમ છે ને મુક્તિનો ક્રમ છે. આ તો સંસારનો ક્રમમાંથી આ તો મુક્તિના ક્રમમાં બધું તો છૂટે જ. અંદર જે ભર્યું છે તો નીકળવાનું છે, એ ક્યારે બી નીકળે છે. કોઈ બી કેટલા બી વર્ષો સુધી સાધના કરી લીધી હોય, એવી સંવેદના નીકળે ઉપર, એવી દુઃખદ હોય કે એનો હિસાબ નથી હોતો. પણ ઠીક છે, તો કલ્યાણ થઈ ગયું આપણું, નીકળી ગઈ, જતી રહેશે. કેટલું ભર્યું છે કોણ જાણે આશાબેન આપણને. અને બીજું શું થાય છે કે માઇન્ડમાં એક ક્લોક આવી જાય છે, ઘડિયાળ થઈ ગયું છે માઇન્ડ. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે મારે 1 કલાક કરવું છે, તો કલાક પૂરો થવાના પહેલા 2 મિનિટ પહેલા આખું શરીર સંવેદનાથી શાંત થઈ ગયું. જે દુઃખદ હતું ત્યારે સુખદ. માઇન્ડ છે ને કે હવે પૂરું થવાનું છે. જેમ અધિષ્ઠાનની બેઠકમાં કેવું થાય છે. બિલકુલ. એમ આજ આપણો ચિત્ત બરાબર છે. આ રાગ દ્વેષનો સ્વભાવ છે આપણને. મન ગમતું થતા જ ખુશ થઈ જઈએ છીએ. કલાક પૂરો થયો ને હાશ મનમાં થાય. એ સમજાય મને, સમજાય બી ખરું. અને મારી બધી સંવેદનાઓ જતી. સ્વીકાર કરવાનું. ધીમે ધીમે મને કઈ પણ આપને કહેવાનું હોય તો મને કહેજો, કારણ કે સામૂહિક વિપશ્યના થઈ શકે તમારી સાથે. તમારી બહુ જ ઈચ્છા છે. જ્યારે પણ આપને અનુકૂળ હોય ત્યારે કહેજો. કરીશું. થેન્ક યુ. જીતુભાઈ, મારે 9:15 વાગે એકદમ હાર્ડ સ્ટોપ છે. 9 વાગી ગયા છે. આનાપાન કરાવી લઈએ 10 મિનિટનો. હજી કોઈનો પ્રશ્ન છે ખરા? નહીં તો 10 મિનિટ આનાપાન કરીએ. નથી, હવે પ્રશ્ન નથી. આપને કઈ કેવું છે જીતુભાઈ? તો પેલા આપ કહો, પછી આપણે આનાપાન કરીએ. બસ આનાપાન કરી. હરેન્દ્ર રખો, પ્રારંભ કરે. હા. आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठ जाएं। आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें।
बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है। केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है। उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें, केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें, दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग,
खूब सचेत, खूब सावधान सावधान सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। सर्वत्र सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलम्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विश्राम करो, विश्राम करो। बहुत अच्छे। साधना का मार्ग बहुत लंबा होता है और जब तक हमें साधना का मार्ग इटसेल्फ वही मुक्ति नहीं लगती कि अब देखो अब हम सजग हैं, अब हमारे मन को हम पवित्र बनाते जा रहे हैं, हमें संसार की कोई बात जल्दी से हिला नहीं सकती, ना ललचा सकती है, ना हमें उठा सकती है, ना क्रोधित कर सकती है, तो हम ये संसार से मुक्त होने लगे ना। ये जो आतुरता होती है अभी अगला क्या, अगला क्या, ये अगला क्या, उसी का नाम भव है। अब ये होना है, ये छोड़ के ये होना है, ये छोड़ के ये होना है, उसके बदले में ये समझ में आने, ओ ऐसा करने से ऐसा होता है, क्रोध करने से बेचैनी होती है। और क्रोध क्यों आ रहा है? इसलिए अहंकार इसके लिए आ रहा है। अहंकार क्यों है? क्योंकि पता ही नहीं कि भाई मेरे पे कितने जन का उपकार है, इसलिए कृतज्ञता करते हैं। अरे हमारी ये ग्रंथियां किस तरह, हम सजग होने से हमारी ग्रंथियां बंधनी बंद हो जाती है। अरे अरे बंद होते होते तो पुरानी सब खुल के एक दिन खत्म हो जाएगी। ये ऐसा होश आने लगेगा। ये स्वाध्याय डायरी आपको एक मार्ग दिया है। धीरे धीरे ये मार्ग इटसेल्फ ही इतना हमको सुखमय लगेगा, पीछे हम मोक्ष की कल्पना भी छोड़ देंगे। बस स्वतः ही मोक्ष, ऐसे ही होता है मोक्ष। ये गुण आ गए हमारे अंदर, गुण आ गए, गुण आते आते अवगुण को जगह ही नहीं रही, अवगुण को जगह ही नहीं रही, तो हम हो गए, पूर्ण हो गए। आशा करते हैं आप लोग इस मार्ग पर बड़े तन्मय होके, बड़े समर्पित होके चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। खूब शुभकामना। धन्यवाद वल्लभ भाई और सभी आज के हमारे साथ जुड़े हुए मित्रों को भी धन्यवाद। ये साधना, एक प्रश्न रह गया था, किसी ने पूछा था कायोत्सर्ग इसका क्या फर्क है, तो मुझे क्षमा करें, मुझे निकलना होगा, आप प्लीज उनका उत्तर दें। मैं सब साथियों से विदाई लेता हूँ। ठीक है, मैं उत्तर देता हूँ। हमारे एक भाई का प्रश्न था कायोत्सर्ग के बारे में, और कायोत्सर्ग क्या, कैसे साधना है।
सबसे पहले हमें बात ये समझनी है कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ। कायोत्सर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है, काया और उत्सर्ग। काया शब्द शरीर का और शब्द है और उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग, छोड़ना, काया को छोड़ना। जिस अवस्था में है हम उस अवस्था में काया के बोध से मुक्त हो जाए। काया का बोध हमारे साथ बहुत गहनता से जुड़ा हुआ है और ये इतना गहन है कि हम और काया, चेतन तत्व और काया, ये दोनों घुल मिल गए हैं, इतना अधिक घुल मिल गए हैं कि हम काया को ही चेतन तत्व और चेतन तत्व को ही काया मान बैठे हैं। उससे मुक्त होने के लिए हमें एक मार्ग दिया, कायोत्सर्ग का मार्ग। कायोत्सर्ग क्या है उसकी बात हमें समझाई गई है अन्नथ सूत्र में। अन्नथ सूत्र में ये बताया कि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम अप्पाणम वोसिरामी। अप्पाणम वोसिरामी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अप्पाणम अपने को, अपने स्वयं के काया को मैं त्याग करता हूँ। अब काया के साथ साथ हमारी अंदर वृत्तियां पड़ी हुई है, उस वृत्तियों का भी त्याग करता हूँ। मतलब कि हमारे अंदर आहार, भय, मैथुन, परिग्रह आदि अनेक प्रकार की वृत्तियां पड़ी हुई है, संज्ञा पड़ी हुई है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि संज्ञाएं पड़ी हुई है। उससे मुक्त होना, संपूर्ण रूप से मुक्त होने की कोशिश, और उसका मार्ग बताया। काया को एक स्थान में रख करके, स्थिर करके काया के बोध को छोड़ने की कोशिश करूंगा। वाणी को मौन द्वारा उसका भी त्याग करूंगा और मन को ध्यान में लीन करके ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम, ध्यान से मन को स्थिर करके मन का भी त्याग करूंगा। अप्पाणम वो सिरामी, अप्पाणम कायम वो सिरामी, अप्पाणम ठाणेनम मोणेनम, वाणी को त्याग करूंगा और मन को त्याग करूंगा। तो ये मार्ग है, इस मार्ग में जाने का जो हमें एक तरीका बताया वो उसके आगे वाली बातों में है। जो आगे बताए कि सुहु में हिम अंग संचाले हिम, सुहु में हिम खेल संचाले हिम, सुहु में हिम दिट्ठि संचाले हिम। सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म जो हमारे अंदर दृष्टि का, चंचलता का प्रयोग हो रहा है। हमारा शरीर बहुत ही सूक्ष्म रूप से, अत्यंत सूक्ष्म रूप से, जो जिस पर हमारा कोई प्रभुत्व नहीं है, उसको छोड़ करके और कोई क्रिया नहीं होगी। और जो सूक्ष्म रूप से शरीर के अंदर एक प्रक्रिया होती है, उस थूक को या गले से हमारे लार को जो नीचे उतरती है, जो जिस पर हमारा कोई प्रभुत्व नहीं है, उसको छोड़ करके कोई प्रयत्न पूर्वक कोई क्रिया नहीं होगी। मतलब स्व को इतना स्थिर कर देना कि जिसमें प्रयत्न पूर्वक कोई भी क्रिया नहीं रहेगी, और वो प्रयत्न पूर्वक क्रिया जब समाप्त हो जाएगी तो हमारे काया का उत्सर्ग सरल सहज हो जाएगा। तो ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम अप्पाणम वो सिरामी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का हमें पालन करना होगा, या उस प्रक्रिया से हम गुजरेंगे तब हमें पता चलेगा
कि काया का बोध कितना गहन था और उस गहन बोध के कारण हम सरलता से भावों में लिप्त हो जाते थे या भाव में चले जाते थे। यानी भाव का अर्थ यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय में फंस जाते थे। तो जब जब हम इस प्रकार के कायोत्सर्ग की प्रक्रिया से गुजरते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है और हम एक प्रकार से सक्षम बनते हैं और कषाय से मुक्त होते हैं। तो ये कायोत्सर्ग की प्रक्रिया है, संक्षेप में मैंने आपके सामने रखी है और उसका विस्तार तो और अधिक है जिसकी चर्चा भी नहीं हो पाएगी। इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है जो प्रश्न पूछा गया था तदनुसार। જીતુભાઈ 5 સેકન્ડ તમારે એક વાત કેવી હતી? हाँ जी बोलो। આ ડાયરી વિશે કે મારા પોતાના અનુભવની વાત કરું છું કે ડાયરીને ભરવી એક વાત છે, એ તો આપણે રાત્રે કરીએ કે ક્યારે કરીએ. ડાયરીને જીવનમાં ઉતારવી એટલે કે આખો દિવસ આના જે બધા મેઇન પોઈન્ટ છે, બધા પણ મેઇન છે, બધા પોઈન્ટ કૃતજ્ઞતા, નમ્રતા, મનની જાગૃતિ, હળપળ, એનો મને અભ્યાસ વધતો જાય છે. એટલે આખો દિવસ મને યાદ આવે બીજે અહિંસા, સત્ય, એ બધાની સાથે આ પણ મારા માઇન્ડમાં હોય છે. એને લીધે કૃતજ્ઞતા ઓટોમેટિકલી વધતી જાય, મનની જાગૃતિ આખો દિવસ વધતી જાય, એને લીધે વિવેક વધતો જાય અને એને કારણે પછી જયારે ડાયરીનો વિચાર કરવામાં આવે ત્યારે સહેલું પડે છે. કારણ કે આખો દિવસ છે મારા મનમાં હતું, મારે એમ નથી કરવું પડતું કે મેં આજે શું કર્યું. એના કરતા ઇટ્સ અ પ્રોએક્ટિવ યુઝ ઓફ ડાયરી. એવી રીતે મેં મારા જીવનમાં ઉતાર્યું છે, તો એ શેર કરું. બહુ સરસ પ્રદીપભાઈ. ડાયરી નું ગુજરાતી એક શબ્દ છે રોજનીશી. રોજનીશી નો અર્થ છે કે આપણે દિવસ દરમિયાન શું કરીએ છીએ, એનો એક આખો આમાં માર્ગ આપ્યો છે. આ માર્ગ છે સ્વને શિક્ષિત કરવાનો. અત્યાર સુધી આપણે સાંભળ્યું હતું, બહુ સાંભળ્યું, ઘણું બધું સાંભળ્યું, પણ એ સાંભળેલી વાતોનું આચરણ કરવાનું આપણને અભ્યાસ નહોતો. એના કારણે જે પ્રક્રિયા ઘટવી જોઈએ તે ઘટવામાં વિલંબ થતો હતો. હવે જે સ્વાધ્યાય ડાયરી, સ્વાધ્યાય રોજનીશી નો સ્વાધ્યાય, રોજ જ્યારે આપણે આપણી જાતને બરાબર નિરીક્ષણ કરતા જઈએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે કૃતજ્ઞતા શું છે. કૃતજ્ઞતા શબ્દ બહુ સરળ અને બહુ સામાન્ય દેખાય છે, પણ એની અંદર બહુ જ બધું તત્વ પડેલું છે કે આપણે જ્યારે આપણા ઉપર કરેલા ઉપકારોને યાદ કરીએ ત્યારે એટલો બધો અધધ આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલા બધાનો ઉપકાર છે આપણા ઉપર, અને જેનો ઉપકાર યાદ આવશે એના ઉપકારની મહત્તાનો પણ ખ્યાલ આવતો જશે કે ઘણાનો ઉપકાર અને ઉપકારની ગહનતાનો, કે એ ઉપકાર ન થયો તો શું થાત. એટલે આપણી અંદર અહંકારનો નાશ પામતો જાય છે, અહંકાર તૂટતો જાય છે. અહંકાર જે વાત આપણને ત્યાં કહેવામાં આવી કે માન ન હોત તો મોક્ષમાં હોત, તો માન જ્યાં સુધી પડ્યું છે કૃતજ્ઞતા થતી નથી. કૃતજ્ઞતા યાદ આવે છે એટલે માન, અહંકાર ઓગળવા માંડે છે. આ બધી એકબીજા સાથે સંકળાયેલી વાતો છે, અને એ જ્યારે આપણને જેમ જેમ અભ્યાસ વધતો જાય એમ એમ ખ્યાલ આવતો જાય. આ એક બાબત. આ રોજની છે, આ ડાયરી નો રોજ અભ્યાસ કરવાથી જાગૃતિ વધે છે, એ વાત તો થઈ. પણ જ્યારે આપણને પ્રસંગ આવે છે ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ વસ્તુ મારે હવે આ રીતે કરવાની છે. જેમ આપણને જીગરભાઈએ કે એમને કહ્યું કે
હવે ક્રોધ નથી થતો. તો એક આપણને પોતાને આપણા પોતાના અભ્યાસ દ્વારા ખબર પડી. ક્રોધ ખરાબ છે એ તો ખબર જ હતી, પણ ક્રોધ ન કરવાનો જે અભ્યાસ છે એ બહુ મહત્વની ઘટના છે. કૃતજ્ઞતાનો આપણને ખ્યાલ હતો કે મા બાપનો ઉપકાર છે, આપણે ફોટો ને પગે બી લાગી લેતા હતા અથવા તીર્થનો ફોટો રાખી અને આપણે દર્શન કરી લેતા. પણ જે સમય આપણને ખરેખર એમની કૃતજ્ઞતાનો યાદ આવે છે કે ભાઈ કોઈ એક જીવ સિદ્ધ ગતિને પામ્યો ત્યારે જ્યારે હું નિગોદમાંથી અવ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં કેટલો મોટો ઉપકાર. એ પછી તો એકડો શરૂ થયો ઘૂંટાવાનો. એ જો ન થયો હોત તો કેવી રીતે આજે આપણે અહીંયા સુધી પહોંચી શક્યા. એ ઉપકાર જ્યારે યાદ આવે ત્યારે આપણે નમો સિદ્ધાણમ જે બોલીએ છીએ તેનો આપણને પૂરેપૂરો આમ અહેસાસ થાય કે આ ખરેખર એક બહુ મહાન ઉપકાર મારા ઉપર થયો છે. એ યાદ આવે, એમાં નમ્રતા આવે, આપણને પોતાની જાતનો ખ્યાલ આવે અને હજુ મારે કેટલે સુધી પહોંચવાનું છે તે પણ ખ્યાલ આવે. મનની અંદર રહે, મનનો પછી આપણે બીજું લીધું કે મનની આપણી જે સ્થિતિ છે એનું નિરંતર ભાન. એટલે સતત આપણે આપણા મનને જોતા રહેવાનું છે કે શું થઈ રહ્યું છે, મનની પ્રક્રિયા કેવી થઈ રહી. અને એ જયારે ખ્યાલ આવે છે ત્યારે મૂળ તો સાક્ષી ભાવ છે. આપણે જયારે વાત કરીએ છીએ સમ્યક દર્શનની, તો સમ્યક દર્શનની અંદર એક વાત આપણે કહીએ છીએ કે ગ્રંથિ ભેદ થવો. એ ગ્રંથિ ભેદ સાક્ષી ભાવથી આવે છે. સાક્ષી ભાવ જેવો આપણને જણાવવા માંડે કે હું શું કરી રહ્યો છું, મન ક્યાં જઈ રહ્યું છે. ઘણી બધી વાર તો આપણને આપણા શરીરની સ્થિતિનું પણ ભાન નથી રહેતું. ઇન્દ્રિયો એટલા બધા નાચ નચાવે, મન એટલા બધા નાચ નચાવે કે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે શું કરવા યોગ્ય છે, શું નથી કરવા યોગ્ય. શરીર પણ એની રીતે દોડ્યા કરતું હોય, મન દોડ્યા કરતું હોય, ઇન્દ્રિયો દોડ્યા કરતી હોય અને ભૂલી જઈએ આપણે. સાક્ષી ભાવ નથી રહેતો. પર પદાર્થની અંદર, પર વસ્તુની અંદર લીન થઈ જાય છે. તો એ જયારે આપણને સાક્ષી ભાવ ખ્યાલ આવે છે ત્યારે એ સાક્ષી ભાવથી આપણને બહુ સ્પષ્ટ દેખાવા માંડે છે કે હું કોણ છું, જે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. કસાયો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે હું કોણ છું એ યાદ જ નથી આવતું. ક્રોધ આવે ત્યારે નથી યાદ હોતું, અહંકાર આવે ત્યારે નથી યાદ રહેતું, માયા કરીએ ત્યારે યાદ નથી રહેતું, લોભ કરીએ ત્યારે યાદ નથી રહેતું. પણ આ જયારે આપણે મનની સ્થિતિનું ભાન થવા માંડે એટલે આપણને ક્રોધ આવતા પહેલા આપણને ખ્યાલ પડે કે ભાઈ આમને આપણે અંદર પ્રવેશવા દેવાનો નથી, એને આપણે કહી દેવાનું નો એન્ટ્રી, હવે એન્ટ્રી નથી. એ સાક્ષી ભાવ છે. એ સાક્ષી ભાવ આવતા આપણને ધીરે ધીરે શરીરથી મનથી પર એવી સ્થિતિનું નિર્માણ આપણે. એટલે આ બધી જે વાતો અહીંયા કહેલી છે એ મૂળ આપણી અંદર શું પરિવર્તન આવી રહ્યું છે એનો આપણને ખ્યાલ અપાવે છે. તો આ રોજનીશી ઉપર ઘણી બધી ચર્ચા પણ કરેલી છે અને એનો રોજ અભ્યાસ કરવાથી આ પ્રકારના આપણને લાભો થઈ શકે. બહુ સરસ. કોઈના હાથ ઊંચા નથી કોઈ પણ કારણે? હજુ કોઈને પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો પૂછી શકે છે. આપણે એકાદ ઊંચો થયો. પુષ્પાબેન, બોલો બેન. પુષ્પાબેન, પ્રશ્ન નથી પૂછવાનો, મને એ કહેવાનું છે કે આ વખતની ડાયરીમાં તમે જે આ 12 પોઈન્ટ લખ્યા છે એટલા ઉત્તમ ને એટલા વિચારવા લાયક કોલમ છે. ખૂબ સરસ ડાયરી કરી છે આ વખતની ડાયરી. એટલે આપણે જીવનની આખી હિસ્ટ્રી વાંચી જાય, આપણે જીવનને ઓળખી જાય એવી છે ડાયરી. એના માટે ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર અને અનુમોદના. ધન્યવાદ પુષ્પાબેન. બીજા કોઈને કઈ કહેવું હોય તો કહી શકે છે, નહીં તો પછી આપણે અંતિમ મંગલ કરી અને સમાપ્ત કરીશું. તો આપણે પ્રદીપભાઈ કોઈને કઈ કહેવાનું છે? હવે કોઈને કઈ કહેવાનું નથી. મારે ખાલી હજી એક નાની વાત કરવી હતી કે આનાપાન જે છે એ ભેદ જ્ઞાનનો અભ્યાસ છે. તો ત્યાં આપણે ખાલી જોવું અને જાણવું. એ વલ્લભભાઈ અને જીતુભાઈ આપણને વારંવાર કયા કરે કે એમાં કઈ ઉમેરતા નહીં.
જોવું અને જાણવું એટલે ભેદ જ્ઞાન. હું આત્મા, આ શરીર નથી, શરીરની ક્રિયાઓ નથી, આદિ. પણ આપણું બીજું બાકીનું જીવન જે આનાપાન સિવાયનું જે આખા દિવસનું જીવન છે એમાં ભેદ જ્ઞાન અને વિવેક એમાં વાપરવાનો છે. આપણે તો કર્મના ઉદય વખતે જેમ જીતુભાઈ હમણાં કીધું એ તો જૂના કર્મનો ઉદય થાય, પણ ત્યારે આપણે કાં તો કાંઈ ન કરવું, સાક્ષીમાં રહેવું, પણ ભૂમિકા અનુસાર આપણે વિવેક વાપરવાનો. તો એનો મને ખ્યાલ રહ્યા કરે છે હવે કે કર્મનો ઉદય આવે ત્યારે ઉતાવળમાં તો એમાં ભળવાનું જ નહીં. ટેક માય ટાઈમ અને પછી નક્કી કરવું કે મારે એમાં રિસ્પોન્સ આપવો છે કે નથી આપવો, ભળવું છે કે નથી ભળવું. એ વાત હવે યાદ આવ્યા કરે છે. બહુ સરસ, ધન્યવાદ પ્રદીપભાઈ. એટલું જ કેવું હતું સાહેબ. ઓકે, તો સર્વમંગલ કરી અંતિમ મંગલ કરીને આજે સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. બહુ સરસ. અરહંતો ભગવંત ઇન્દ્ર મહિતા સિદ્ધાશ્ચ સિદ્ધિ સ્થિતા આચાર્ય જિન શાસનો નતિ કરા પૂજા श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्न